बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरिल मुअ्मिनीन फिल हदीस व रअसिल मुहद्दिसीन फिल क़दीम वल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरा अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिअतन व नफ़अना बिउलूमिही आमीन। क़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुत तयम्मुम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू अल-आया सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक अन अब्दिर्रहमान इब्न अल-क़ासिम अन अबीही अन आइशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत ख़रजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बअज़ि अस्फ़ारिही हत्ता इज़ा कुन्ना बिल बैदाइ औ बिज़ातिल जैश इन्क़तअ इक़दुन ली फ़अक़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इल्तिमासिही व अक़ाम अन्नासु मअहू व लैसू अला माइन फ़अता अन्नासु इला अबी बक्रिन अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ालू अला तरा मा सनअत आइशतु अक़ामत बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासि वलैसू अला माइन वलैस मअहुम माउन फ़जाअ अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िउन रअसहु अला फ़ख़िज़िही क़द नाम फ़क़ाल हबस्ति रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास वलैसू अला माइन वलैस मअहुम माउन फ़क़ालत आइशतु रज़ियल्लाहु अन्हा फ़अताबनी अबू बक्र वक़ाल मा शाअ अल्लाहु अन यक़ूल वजअल यतअनुनी बियदिही फ़ी ख़ासिरती फ़ला यमनअनी मिन अत-तहर्रुक इल्ला मकानु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फ़ख़िज़ी फ़क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन अस्बह अला गैरि माइन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल आयतत तयम्मुम फ़तयम्ममू फ़क़ाल उसैद इब्न अल-हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु मा हिय बिअव्वलि बरकतिकुम या आल अबी बक्र क़ालत फ़बअथना अल-बईर अलज़ी कुन्तु अलैहि फ़असबना अल-इक़द तहतहु वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न सिनान हुव अल-अवाक़ी क़ाल हद्दसना हुशैम क़ाल व हद्दसनी सईद इब्न अन-नज़र क़ाल अख़बरना हुशैम क़ाल अख़बरना सय्यार क़ाल हद्दसना यज़ीद अल-फ़क़ीर क़ाल अख़बरना जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उअतीतु ख़म्सन लम युअतहुन्न अहदुन क़ब्ली नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन वजुइलत लिय अल-अर्दु मस्जिदा व तहूरा फ़अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु अस्सलातु फ़ल्युसल्लि व उहिल्लत लिय अल-मग़ानिम व लम तहिल्ल लिअहदिन क़ब्ली व उअतीतु अश-शफ़ाअत व कान अन-नबिय्यु युबअसु इला क़ौमिही ख़ास्सतन व बु'िस्तु इला अन-नासि आम्मतन बाबुन इज़ा लम यजिद माअन वला तुराबा वबिही क़ाल हद्दसना ज़करिया इब्न यहया क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उर्वता अन अबी वबिही क़ाल हद्दसना ज़करिया इब्न यहया क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उर्वता अन अबीही अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा व अन्हुम अन्नहा इस्तिआरत मिन अस्माअ क़िलादतन फ़हलकत फ़बअथ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन फ़वजदहा फ़अदरकतहुम अस्सलातु व लैस मअहुम माउन फ़सल्लौ फ़शकौ ज़ालिक इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अंज़लल्लाहु आयतत तयम्मुम फ़क़ाल उसैद इब्न अल-हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिआइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जज़ाकिल्लाहु खैरन फ़वल्लाहि मा नज़ल बिकी अम्रुन तकरहीनहु इल्ला जअलल्लाहु ज़ालिका लकी व लिलमुस्लिमीन फ़ीहि खैरा बाबुन अत-तयम्मुम फ़िल हदरि इज़ा लम यजिदिल माअ व ख़ाफ़ फ़ौत अस्सलात वबिही क़ाल अताअ क़ाल अल-हसन फ़िल मरीज़ इन्दहु अल-माअ व ला यजिद मन युनाविलुहु यतयम्ममु व अक़बल इब्न उमर मिन अर्ज़िही बिल-जुरुफ़ फ़हदरतिल अस्र बिमरबदिन नअम फ़सल्ला थुम्मा दख़ल अल-मदीनत वश-शम्सु मुर्तफ़िअतुन फ़लम यु'िद वबिही क़ाल हद्दसना यहया इब्न बुकैर क़ाल हद्दसना अल-लैस अन जअफ़र इब्न रबीअत अन अल-अअरज क़ाल समिअतु उमैरन मौला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम क़ाल अक़बलतु अना व अब्दुल्लाह इब्न यसार मौला मैमूनत ज़ौज अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दख़लना अला अबी जुहैम इब्न अल-हारिस इब्न सिम्मत अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल अबू जुहैम अक़बल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नहवी बि'r जमल फ़लक़ियहु रजुलन फ़सल्लम अलैहि फ़लम यरुद्द अलैहि अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अक़बल अला अल-जिदार फ़मसह बिवजहिही व यदैहि थुम्मा रद्द अलैहि अस्सलाम
باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما السعيد للتيمم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار رضي الله عنه عنهم بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النضر رضي الله عنه أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر رضي الله عنه عنهم وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال دخل فيهما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن قال قال عمار رضي الله عنه عنهم لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن رضي الله عنه عنهم قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه عنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو قال لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو ستيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قالا لها انطلقي إذن قالت إلى أين
قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. قال هو الذي تعنينا. فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال الستيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجبة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها فقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرمة الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله سبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصب أمل. باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لم أصلي لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد. قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر رضي الله عنهم؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة رضي الله عنه عنهم قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. فقال نعم. باب التيمم ضربة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق رضي الله عنه عنهم قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا السعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. قال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى وقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنه وعنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرائيل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبرائيل عليه السلام لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبرائيل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد فقال أأرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبرائيل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما وعنهم كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت
فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى السدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعنهم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها وعنهم قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء رضي الله عنه حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها وعنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله عنه وعنهم في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المسجب. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا رضي الله عنه وعنهم يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.